اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں شفاعت کے تعلق سے جو قاعدے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یعنی ان قاعدوں کا تذکرہ تو نہیں کیا ہے، لیکن جن احادیث کا اور جن قرآنی آیات کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، وہ قرآنی آیات ان قاعدوں کے اوپر دلالت کرتی، تو وہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، اور اس میں سے تقریباً 2 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تیسرا قاعدہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصوص یا جو قرآنی آیات یا احادیث کا تذکرہ کیا ہے، اس سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت یا سفارش آخرت میں اس کی 2 قسم ہوگی۔ آخرت میں سفارش کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک شفاعت منفیہ، یعنی وہ شفاعت نہیں ہوگی، اور دوسری شفاعت مثبتہ۔ دونوں نصوص پائے جاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ شفاعت مثبتہ ہے، یعنی یہ شفاعت ثابت ہے اللہ رب العالمین کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور کہا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، تو یہ شفاعت منفیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا ہے اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ تو شفاعت منفیہ اور شفاعت مثبتہ، اس کو سمجھیے کہ قیامت میں سفارش کی 2 قسم ہوگی، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبتہ۔ جب یہ سمجھ گئے تو اب آئیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سفارش جو منفی ہے، یعنی جو نہیں ہوگی، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسم؟ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو منفی ہے، جو قیامت کے دن نہیں ہوگی، وہ ہے وہ سفارش جو مشرکین کے لیے یا کافروں کے لیے ہو۔ تو کوئی بھی شخص کسی مشرک کے لیے اور کسی کافر کے لیے سفارش نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ شفاعت یا شفاعت منفیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی پہلی قسم۔ دوسری قسم دیکھیے، بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کی جانے والی سفارش، یعنی قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا، تو یہ شفاعت منفیہ ہے۔ جہاں کہیں بھی شفاعت کی نفی آئے گی
قرآن اور حدیث میں، تو آپ یہی ڈھونڈیے گا، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ مشرک کے لیے ہے، تو مشرک کے لیے شفاعت منفیہ ہے. اسی طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بغیر اجازت کے، یعنی اللہ رب العالمین کے بغیر اجازت کے شفاعت کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کہیے گا یہ شفاعت منفیہ ہے. تیسری صورت، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہے. اگر راضی نہیں ہے تو سفارش نہیں ہوگی، اگر راضی نہیں ہے تو سفارش نہیں ہوگی. ہاں جی، سفارش کرنے کے لیے، جس کے لیے سفارش کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری. جی اور سارے لوگ بولیے ہے یا نہیں ہے، سوچ کے بولیے، ضروری. سوچ کے بولیے. بولیے. ضروری ہے؟ پھر نہیں بول رہے، جی کنفیوز ہو گیا. اللہ جس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اس کے لیے سفارش اسی کے لیے ہوگا. اسی کے لیے ہوگی سفارش. تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بولیے فوراً. جی ہے نا جی. لیکن ابھی ہم ایک شکل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس میں بتائیے گا یہ ہوگی یا نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی کریں گے. تو ان سے اللہ راضی ہے نہیں ہے. ابو طالب سے؟ ایک خاص شخص کے لیے سفارش ہوگی. پھر کیسے ہوگا؟ مگر انہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی مدد کی تھی، اس وجہ سے عذاب کم کیا جائے گا. پھر کیا بات ہے؟ ارے یار ہم جو بول رہے ہیں اس پہ بات کیجئے. کیوں، کس لیے، دس دیٹ مت، سیدھے بتائیے. ابھی آپ لوگوں نے، ہم لوگ متفق ہوئے ایک بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین جس کی سفارش اللہ کے سامنے کی جا رہی ہے، جس کے لیے کی جا رہی ہے، اس سے رب العالمین کا راضی ہونا ضروری ہے. یہ طے کیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے. ابو طالب مشرک مرے کہ موحد مرے؟ مشرق. پھر ان سے کیا اللہ راضی ہے کیا؟ نہیں. پھر کیسے سفارش ہوگی؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں. اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے گا تو. نہیں، اللہ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے. اگر کل کا درس سمجھ گئے ہوتے تو آج فٹافٹ جواب دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا درس نہیں سمجھے آپ لوگ. اللہ سے طلب کی جائے نا. نہ، اس میں کوئی سفارش مقید ہوگی؟ یہ ہے جواب. یہ کہیے گا کہ یہ استثنائی کیفیت ہے ابو طالب کے لیے. کیا کیفیت ہے؟ استثنائی. استثنائی کیفیت ہے. اب وہ عام حکم سے ابو طالب کو نکالا گیا ہے، کسی مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی سوائے ابو طالب کے. ہو گیا؟ جی. ہم کہتے جی ہیں کہ مشرک کے لیے بھی سفارش ہوگی، کافر کے لیے بھی سفارش ہوگی. کیسے ہوگی؟ یہی پیچ ہے، اسی کو سمجھنا علم کہتے ہیں. خالی اوپر اوپر ایسے چلے جائیے گا پڑھ کر کے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جب تک گہرائی میں، نصوص کی گہرائی میں اتر کر کے جب تک علم کو نہیں سمجھیے گا تب تک علم نہیں. ایسے میں تو کوئی بھی آپ کو گمراہ کر دے گا، پلٹ جائیے گا فوراً. ہاں جی بولیے. جی مقام محمود والی جو سفارش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کافر کو بھی ملے گی، مشرک کو بھی ملے گی.
اب یہ بتائیے اصول ثلاثہ جو لوگ پڑھے ہیں، مقام محمود والی سفارش کون سی سفارش ہوگی؟ مطلق نہیں، مطلق نہیں، وہ مطلق ہوگی لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہوگی اور کس کام کے لیے وہ سفارش ہوگی؟ وہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی. جی، حساب کتاب شروع کرنے کے لیے. تو حساب کتاب صرف مومنوں کا شروع ہوگا کہ کافروں کا بھی ہوگا؟ تمام کافروں کا بھی. کافر کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا. اے ٹو زیڈ جو بھی وہاں کھڑا رہے گا وہ سب کا ہوگا. اہل موقف جو بھی ہوں گے سب کا ہوگا. تو کوئی آپ کو پھنسا نہ لے جائے. کبھی یہ قاعدہ بیان کیجیے گا کہ دیکھو ہم یہ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں کہ جب تک اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا، بریلی کہے گا آپ کو، پھنسائے گا، اسی طرح سے پھنساتا ہے مناظرہ وغیرہ میں. اس کو نہیں سمجھے رہیے گا، الٹ دے گا وہیں پہ. اب کہیے گا کہ دیکھو سفارش کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہیے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے. کہے گا ٹھیک ہے، قاعدہ بتا دیے؟ بولا ہاں بتا دیے. ہم ایک صورت پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے جس میں مشرک کے لیے بھی سفارش ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ابو طالب کے لیے ہو رہی ہے. اور جب کہے گا جب ابو طالب کے لیے ہو سکتی ہے تو میرے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہے گا چلو یہ تو مشرک ہے، کافر کے لیے بھی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش. کہے گا مقام محمود والی جو سفارش ہے وہ کافر کو بھی ملے گا، دہریہ کو بھی ملے گا، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. تو کیا کہیے گا اس کو جی؟ یہ پرٹیکولر ہو گیا، پرٹیکولر ہو گیا. یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، ہمارا قاعدہ اس میں داخل ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی. جیسے ہم آپ کو کہیں مستثنا کا مطلب یہ ہوا، مستثنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں کہ جتنے لوگ بھی کتاب التوحید پڑھنے والے ہیں ہمارے پاس، ان سب کو انعام دے دو سوائے زید کے، عمر کے، بکر کے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سوائے کے بعد جن جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس کو انعام مت دو، باقی جتنے لوگ ہیں ان کو انعام دے دو. یہ استثناء ہوا. تو کہتے ہیں کہ رضامندی کا جو عام قاعدہ ہے اس عام قاعدے سے ابو بکر کا کیس، ابو طالب کا کیس الگ ہے، اور شفاعت عظمیٰ کا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے فیصلہ شروع کرنے کا جو معاملہ ہوگا وہ کیس الگ ہے. اب آئیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. جی سارے لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ جی بولیے اگر نہیں سمجھا تو پھر ہم سمجھائیں گے. ہاں بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ابو کا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا بول رہے ہیں توفیق صاحب؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے. یہ بولنا وہ بول رہے ہیں محمد ہاں بولیے. اللہ کے رسول کے امی ابو کا کیا ہوگا بول رہے ہیں؟ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. کیا ہوگا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو باب میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیے پہلے. کہاں آپ چلے گئے ادھر ادھر؟ ہاں جی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں جی جو بات ہو رہی ہے؟ بھاری تو نہیں لگ رہا ہے جی کلاس آپ لوگوں کو؟ نہیں جی سر. نہیں شیخ. شیخ تھوڑا کچھ اردو ورڈ تھوڑا سا بھاری ہو جا رہا ہے. کامران اسی لیے نہ پوچھ رہے ہیں بھیا کہ آپ بولیے کیا نہیں، کون سی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ استثناء نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ جی جی استثناء کہتے ہیں جو آپ لوگ مطلب انگریزی زبان میں جس کو ایکسپیکٹ کہتے ہیں نا، یا ایکسپٹ کیا کہتے ہیں؟ ایکسپٹ، ایکسیپشن جی بولتے ہیں. ایکسپٹ. ایکسپشن، ایکسپشن ہے نا، وہی ہے استثناء. ابھی سمجھے کامران؟ جی مطلب اس کی مثال بالکل ہم جیسے آپ کو دی ہے، ہم نے کہا گیا
हमारे पास जो किताब तौहीद पढ़ने वाले लोग हैं, पूरी क्लास को आप इनाम दे दो, सिवाय जैद के, अमर के, बकर के, फला फला के, 4 आदमी का नाम लिया। तो ये जो 4 आदमी को है इसको इनाम नहीं मिलेगा, बकिया जितने लोग हैं वो सारे लोगों को इनाम मिलेगा। इसी को इस्तिस्ना कहते हैं, इसी को इस्तिस्ना कहते हैं। तो आप कहिएगा ये आम कायदे से, ये हुक्म आम कायदे से मुस्तस्ना है, अलग है। समझ में आई बात? मतलब जो शिफात जो हासिल होगी अबू तालिब को, वो जी। एक्सेप्शनल केस है। जी, वो अलग केस है। अच्छा जी, और जज़ाकुमुल्लाह खैर। सिर्फ उनको ही नहीं, सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि और लोगों को जो मकाम महमूद वाले जो होंगे उनका मामला भी अलग है। क्योंकि अगर कोई आपको कहे कि आप ये कह रहे हैं कि सिफारिश करने के लिए जिसके लिए की जा रही है अल्लाह ताला का उसका राजी होना जरूरी है नहीं? जी जी हाँ, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे सिफारिश करेंगे, सबसे पहली सिफारिश इस सारे अंबिया के पास जाएंगे लोग, हजरत आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे नहीं भाई हम नहीं कर सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहा नहीं हम नहीं कर सकते हैं। मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत इब्राहिम के पास भी जाएंगे, सब इनकार, कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अना लहा, मैं करूंगा सिफारिश। जाएंगे और जाने के बाद सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे ऐसे लफ्जों के जरिए से कि आज तक वो लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था। अल्लाह ताला उसी वक्त बताएगा आपको हम्द व सना के कलिमात, वो सजदे में कहेंगे। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त तक सर सजदे में रहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफा रासक, सर उठाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल तुअता, मांगिए देंगे आपको, वशफा, सिफारिश कीजिए तो शफा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, सुनी जाएगी, बोलिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह मखलूक परेशान है, आप या ऐ अल्लाह मखलूक परेशान है, तू आ अपने आदल के कुर्सी के ऊपर बैठ और इस मखलूक का फैसला शुरू कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा आदल की कुर्सी के ऊपर और फिर फैसला शुरू होगा। हाँ जी, चलो लाओ किताब, लाओ तुम्हारा फला का किताब लाओ, फला का किताब लाओ, नाम आमाल लाओ। समझ में आ रही बात? जी जी हाँ, वरना इस सिफारिश से पहले सारे के सारे लोग उसी गर्मी में, उसी धूप में, उसी पसीने में जल भुन रहे होंगे, खड़े होंगे, खोआ से खोआ छिल रहा होगा, जिसको कहते हैं कंधे से कंधा छिलना। भीड़ इस कदर होगी, लोग अपने आमाले बद के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी को घुटने तक पसीना, किसी को कमर तक पसीना, कि कोई पसीने का लगाम पहने हुए होगा, यानी नाक तक उसके पसीना चढ़ा हुआ होगा और वो पसीना भी खौल रहा होगा। बदबू की कैफियत होगी, किसी के जिस्म में कपड़ा नहीं होगा। तसव्वुर कीजिए, कोई छांव तक नहीं होगा, न एक दरख्त होगा, न छुपने की कोई जगह होगी, जमीन अप डाउन भी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी, सारे के सारे लोग। और तांबे के तवा की तरह से जमीन कढ़ाई की तरह से तप रही होगी। यह हालत और यह कैफियत होगी। उस हालत और कैफियत में मखलूक जब परेशान होगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे वहां पे सिफारिश करने के लिए। तो यह सिफारिश पूरे क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में खड़े होने वाले एक से लेके आखिर तक, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले आदमी को यह सिफारिश मिलेगी। तो आप क्या कहिएगा जब वो इसको कहेगा? तो कहिएगा भाई ये इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन वाला मामला है, या क्या कहेंगे जी? यही ना, एक्सेप्शनल केस है। हाँ, एक्सेप्शनल केस है ये और हजरत अबू तालिब वाला। अब समझे नहीं समझे लोग? जी शायद पूरा समझ में आ गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए चौथी किस्म, ये 3 किस्म हुई शफाअत मनफिया की। शफाअत मनफिया की चौथी किस्म, वो सिफारिश जिसकी उम्मीद लोग माबूदाने बातिला से लगाए हुए हैं,
जिन जिन की इबादत करते हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो ये लोग क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। कोई अपने पीर से लगाया हुआ है, कोई किसी और से लगाया हुआ है, कोई किसी और से लगाया हुआ है, और उसके लिए ले जा करके पेश करते हैं क्या, चढ़ावा, नजर नियाज, और वो ये कहते हैं कि ये लोग क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कर देंगे। तो किसी भी माबूद की जो माबूदान बातिला में से है और लोग उसकी इबादत इस बुनियाद पर करते हैं कि ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को क़यामत के दिन सिफारिश करने से रोक देगा। ये शफाअत मनफिया की चौथी किस्म हुई। समझ में आ रही बात? चाहे कोई भी आदमी कदर व मंजिलत के अंदर जितना भी बड़ा हुआ हो, वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश करने की ताकत नहीं रखेगा, मगर इन शुरूत के साथ जिसका तस्करा अभी आपके सामने हुआ है, जिसका तस्करा आपके सामने हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा माफ कीजिएगा, एक जरूरी कॉल आ गया था। अब उसके बाद आइए, ये बातें जब हम लोगों ने समझ ली और ये बातें जब हम लोग जान लिए, तो अब इस सिलसिले का जो चौथा कायदा है, चौथे कायदे को देखते हैं। कहते हैं कि वो शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जिन नसूस का तज़किरा किया है इस शफाअत के बाब के अंदर, उसमें से निकलने वाला एक कायदा ये भी है कि सिफारिश जो मुस्बता है क़यामत के दिन, उसकी चंद अक़साम हैं, उसकी कुछ किस्में हैं, और अगर उन तमाम किस्मों को आप जमा कीजिएगा तो 2 किस्मों के अंदर उनको जमा कर सकते हैं हम लोग। नंबर 1, सिफारिश की वो किस्म जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। मखलूक में से किसी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उस सिफारिश का हक नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअती तो खमसन, मुझे 5 चीजें दी गई हैं, मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत का तज़किरा किया। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। सिफारिश की ये किस्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी हासिल नहीं होगी, दुनिया में से किसी को भी हासिल नहीं होगी। यह हदीस दलील है इस बात के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ सिफारिशें खास हैं। अब वो कौन सी सिफारिश है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है? तो उसकी कुछ किस्में हैं। देखिए, पहली किस्म शफाअत उज़्मा। शफाअत उज़्मा जिसको अभी हम लोगों ने तफसील के साथ पढ़ा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी क़यामत वालों के लिए, मैदान महशर वालों के लिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दरमियान फैसला करना शुरू करे। ठीक है, और ये तमाम मखलूक को हासिल होगा। इस सिफारिश से सारे के सारे मखलूक फायदा उठाएंगे। दूसरी किस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास सिफारिश, अल्लाह अकबर, जन्नतियों का फैसला हो जाएगा जी जन्नत जाने के लिए। अब जब ये लोग जाएंगे जन्नत के दरवाजे पर, तो दरवाजा लॉक, बंद है, खुलेगा नहीं। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वहां पर खड़े रहेंगे जन्नत के दरवाजे पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम, आप हमारे बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, खुलवा दीजिए ना दरवाजा जन्नत का, हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ना, हमसे नहीं होगा ये, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कहो। जब लोग आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अना लहा, मैं खुलवाता हूं। और उसके बाद जन्नत के दरवाजे के करीब जाएंगे। क्या मंजर होगा उस वक्त का, आप गौर कीजिए। दरवाजे पे दस्तक देंगे, खटखटाएंगे दरवाजे को, आवाज आएगी, दरबान पूछेगा मनंत, कौन हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, खोलो दरवाजा। तो दारोगा कहेगा जन्नत का, बिका उमिरतु,
इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया था, ला अफ्तहु ली अहदिन क़ब्लका, कि आपसे पहले किसी के लिए मैं जन्नत का दरवाजा न खोलूं। जिसको जन्नत जाने की तमन्ना है जी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को लाजिम पकड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़े। जिसको जन्नत जाना है, बगैर उनके सुन्नतों पे अमल किए हुए जन्नत जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जन्नत का दरवाजा खोला ही जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उससे पहले किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर उन 70,000 लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग करेंगे, जो बगैर हिसाब किताब वाले होंगे। उनको जन्नत के दाहिने दरवाजे से दाखिल किया जाएगा, अला यमीनिल जन्नह, जन्नत के दाहिने दरवाजे से। चलिए आप लोग 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब वाले, और उसके बाद यानी 70,000 की तादाद हम बोल रहे हैं जो हदीस में है, 70,000 से कई गुना ज्यादा है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। वो जितने बगैर हिसाब किताब वाले होंगे वो सब जन्नत के दाहिने दरवाजे से दाखिल होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दाखिल करेंगे। फिर बाकी लोग हर दरवाजे से गुजरेंगे, कोई रोजेदार होगा तो रैयान से गुजरेगा, कोई और होगा तो किसी और दरवाजे से गुजरेगा। फिर सारे लोग जो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, वो 8 दरवाजे से गुजरने वाले लोग होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको भी उन लोगों में शुमार करवा ले जो जन्नत के दरवाजे से गुजरने वाले लोग होंगे। तो ये सिफारिश दूसरी किस्म हुई जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिफारिश का हकदार हमको और आपको बना दे। अब उसके बाद तीसरी किस्म सिफारिश की जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास होगी थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो उनके चचा अबू तालिब के लिए होगी। यह सिफारिश भी खास होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आदमी भी खास होगा जिसके लिए कर रहे हैं, वो अबू तालिब और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा किसी दूसरे को यह हक हासिल नहीं होगा। इस सिलसिले में हदीस देखिए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब के भाई हैं, इन्होंने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा जो आपकी इतनी मदद करते थे, आपकी वजह से गुस्सा होते थे, लोगों से झगड़ जाते थे आपकी वजह से। यानी आपको कोई बुरा भला कहता था तो ये आपके चचा को बर्दाश्त नहीं होता था, झगड़ जाते थे, लड़ जाते थे। आपने कुछ फायदा पहुंचाया उनको? कैसा सवाल है देखिए। तो कुछ फायदा होगा आपकी वजह से? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा अबू तालिब फ़इन्नहु फ़ी ज़हज़ाहिम मिनन नार, जहन्नम में उतने आग में है जितना आग उनके पांव का तलवा में लगता है। ज़हज़ाह कहते हैं छप छप पानी की जगह को, जो पांव का सिर्फ तलवा डूबे जिसमें, इतना बस। वलौला अना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो लकाना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के निचले गड्ढे के अंदर होते। मैंने सिफारिश की है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उतना आग के अंदर रखा है। और फिर उसकी कैफियत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई कि उससे यगली मिन्हु दमागुहु, उनका दिमाग आग से खौलता है, आग से खौलता है। उस तकलीफ का आप अंदाजा लगाइए। और ये तो हल्का अजाब है, जिसको डाल दिया गया पूरे तौर पे, और जिसको चारों तरफ से जहन्नम के आग ने घेरे में लिया हुआ है, उसके अजाब का और उसके तकलीफ का क्या मामला होगा। चिंगारी जिस्म के किसी हिस्से में लगे, गरम अगर पतीली हो तो आदमी हाथ का पोर अगर लगाए तो पूरा जिस्म उछल जाता है, कूद जाता है। गरम चमचा किसी को पकड़ा दीजिए, हाथी में न पकड़ता है जी, वो जी सर, जाता है, वो कूद जाता है। पूरा जिस्म जिसका आग में गिर जाए क्या हाल होगा उसका तस्वुर कीजिए। दुनिया में
اس آگ سے بچنے کا سامان کیجئے، اعمال صالحہ کو انجام دیجئے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ رب العالمین نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس پہ ایسے داروغہ اور ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل ہیں، رحم نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر. جتنا روؤ گے، جتنا چلاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہی وہ کرتے رہیں گے. تمہارا بلکنا، تمہارا رونا ان کے دل کے اوپر کچھ اثر انداز نہیں ہوگا. تو یہ سفارش کی تیسری قسم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک اور قسم ہے، اس کو جلدی سے پڑھ کر کے، ہے نا، یہ چیپٹر یہاں پہ روک دیتے ہیں، پھر پیر سے آگے ہم لوگ بڑھیں گے. چوتھی قسم کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے سفارش کی، وہ ہے مدینہ والوں کے لیے سفارش کی. اللہ اکبر. جو آدمی مدینہ میں رہ گیا اور مدینہ میں وفات پا گیا ایمان کی حالت میں، مدینہ کے مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہوئے، اس کے آب و ہوا کو برداشت کرتے ہوئے اگر رہ گیا وہاں. مدینہ کی آب و ہوا بہت ڈرائی ہے، جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. ہم لوگ تھے جب سخت گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو ناک سے خون آتا تھا. وضو آپ کریے گا، ناک جب جھاڑیے گا تو اس میں خون کا تھکا نکلتا تھا، پورا سوکھ جاتا تھا، سر درد ہوتا تھا. مطلب آب و ہوا وہاں کی یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر علی لأواء المدینہ، جو مدینہ کی پریشانیوں کے اوپر صبر کرے گا اور مدینے میں رہے گا، باقی جائے گا نہیں وہاں سے نکل کر، اور توحید کے اوپر قائم رہے گا، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. اب اس کو یاد رکھیے گا. یہیں سے ہم پھر انشاءاللہ العزیز پیر کے دن درس کو شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا ہوگا، تو والدین جہنم میں ہوں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سلسلے میں حدیث ہے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے، کہ میرے والد کہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے والد جہنم میں ہیں. تو ان کا دل جو ہے بہت پریشان ہو گیا، اٹھ کر کے مجلس سے جانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ. کہا والدو کا و والدی، تمہارے ابا اور میرے ابا فی النار، دونوں جہنم میں. واضح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں، اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ تو ان کا مطلب معافی نہیں ہوگا کبھی؟ جی، ان لوگوں کا کبھی معافی نہیں ہوگا کبھی؟ بغیر توحید کے کیسے ہوگا؟ بغیر توحید کے کیسے ہوگا بھائی؟ یہی نا، یہی آج ہم لوگ کہتے ہیں نا جی، ابو طالب نے کتنا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنا کیا، لیکن توحید نہیں تھا جی. آج ہم لوگ کہتے ہیں ارے خالی توحید نہیں ہے نا، باقی دیکھو تو کتنا چیریٹی کا کام کرتا ہے، کتنا فلاں کا کام کرتا ہے، کتنا اچھا ہے، اس کے وچار کتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. خالی توحید نہیں ہے نا، باقی سب تو ہے، اصل چیز تو نہیں ہے. ورنہ ابو طالب سے زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب ابو طالب نے کتنا مدد کیا ہے آپ سوچئے تو. حضرت عباس کی ابھی روایت آپ پڑھیں نا جی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چچا تمہاری وجہ سے لوگوں سے لڑ جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، اور خود غریب تھے ابو طالب، لیکن بھتیجے کو پالا پوسا. جب تک زندہ رہے مکے میں، لوگ ڈر کے مارے ابو طالب کیا کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا برا بھلا نہیں کہتے تھے. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت کی پہاڑ ٹوٹنے لگی.
3 साल के लिए मक्का वालों ने जो बाइकाट किया था शेब अबी तालिब में, वहां जाने वाले भी अबू तालिब थे, वहां भी गए थे साथ में भतीजे को अकेले नहीं छोड़ा, कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ा। इसके बाद का जो बाब आएगा ना, ये शफाअत के बाद का बाब, तो वहां पे पढ़िएगा तो बात ये सब वाज़े होगी। चलें, और कोई सवाल है? क्या शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। शेख, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के लिए सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन? नहीं करेंगे। बुखारी की रिवायत है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को मैदान महशर में देखेंगे, वअला वुजूहिहिम गबरह व कतरह, बहुत परेशानी, धूल धक्कड़ से अटी हुई होगी शक्ल उनकी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कहेंगे कि वालिद मोहतरम, अलम अकुल लका, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, आपसे नहीं कहा था, ला तासीनी, मेरी नाफरमानी मत करो, नहीं कहा था आपको? तो वो कहेंगे, यानी हजरत इब्राहिम के वालिद, अल यौम ला आसीक, ये बेटा आज हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, आज कुछ करो, तुम्हारी नाफरमानी हम नहीं करेंगे। कहेंगे ठीक है, ये खड़े रहो, यहाँ रुको, हम आ रहे हैं। जाएंगे अल्लाह ताला के पास, करीब होंगे और कहेंगे, या रब्बी, ऐ हमारे रब, अलम तईदनी, क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था, ला तुखजिनी यौम युबअसून, कि तू क़यामत के दिन मुझको रुसवा नहीं करेगा। इससे बड़ी और रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप इस हालत में है? ये कहेंगे। अल्लाह ताला कहेगा, या इब्राहिम फइन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर हमने जन्नत को हराम कर दिया। इस सिलसिले में बात मत करो। रही बात तुम्हारी रुसवाई की, उसका इंतजाम हमने कर दिया है। देखो अपने दोनों पैर के दरमियान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दोनों पैर के दरमियान देखेंगे तो एक बिज्जू के तरह से जानवर बन करके उनके वालिद होंगे। फरिश्ते चारों पैर पकड़ करके उठा के उसको जहन्नम में फेंक देंगे। कोई नहीं देखेगा कि हजरत इब्राहिम के वालिद जहन्नम में जा रहे हैं। समझ गए? जी सर। जी, ये तौहीद की कीमत है, तौहीद की कीमत है, इसको समझने की जरूरत है। यही चीज आज हम लोगों के दिल से हम लोग गाफिल हो गए, इसी चीज से दूसरे चीज पे, अखलाक पे और चीज पे बात करते हैं, तौहीद पे बात नहीं करते हैं। जो रासुल अम्र है, जो हमारा पूंजी है, असल जो कैपिटल असल चीज है, वो यही है। यही लुट गया, खत्म हो गया लोगों से। तो अखलाक बहुत अच्छा रह करके क्या हो जाएगा? चले ठीक है फिर, है आखिर के लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल क्लास नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सोमवार के दिन, पीर के दिन फिर हम लोग जमा होंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह